ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਂਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਤਸੀ ਵੀ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁਟਸ ਜਾਂ ਹੁਤਸੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ उस शहर दे विच गए जिथे कि जैनोसाइड मैमोरीअल बनया होया है। 2.5 लाख लोग उत्थे दफन किए हुए ने और उत्थे उन्होंने एपोलोजाइज किया है रवांडा के लोगों कोलों। लंबा वक्त चुप धार लई कि जिथे 8 लाख लोग मर गए भी जिवें कुछ भी नहीं होया। अमरीका का भी यही हाल सी। साडे नाल जो 36-37 साल पहला होया, जून 84 का घल्लूकारा, नवंबर 84 का और पूरी एक दहाई कि भारत की हुकूमत नूं कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई आंसरेबल ठहराएगा, कोई अकाउंटेबल ठहराएगा। इन्हां दी आपसी राइवलरी यूरोपीयन पावर्स दी, दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप से ओरिजिनेट होए और लड़े भी गए। बाकी तो उन्हां दे नाल उही जड़े ने नत्थी हुंदे गए जड़ियां कॉलोनीज सी। जदों नाजियां दी गल करते हैं, फाशिस्ट मुसोलिनी दी गल करते हैं, फिर जिहड़ा जूइश हॉलोकॉस्ट जां जिप्सीज दे नाल की होया, दूसरे इहदा जिक्र हुंदा है। जदों ट्राइबल सोसाइटीज़ जिन्हां नूं इह कह के डिसमिस कर दिंदे ने और इन्हां नूं कोई फिकर फाका नहीं हुंदा कि मर भी गए, तो ये तो दावा करते हैं जी ये तो जंगली जे लोग सी अफ्रीका दे, असीं इन्हां नूं सिविलाइजेशन सिखाई है। यही गल वो साडे सब कॉन्टीनेंट के हवाले नाल भी कहंदे ने जी असीं तुहानूं ऑर्डर दिता है, तुसीं तां है ही जाल किस्म के लोग सी। उत्थे उस किस्म के लोगों की पिठ भी ठोकते रहे जिन्हां ने इन्हां दे हित पूरे बेशक अपने लोगों नाल उन्होंने की कीता, किस कबीले ने किनू की मारिया। हुण सब ने रवांडन जैनोसाइड भी मन्निया है और दूजा, और मैं उस एंबेसडर दीआं अखां च उस प्रेजेंटेशन वेले कई बार उन्हें रुमाल कढ़ के अपने अथरू पूंजे। उन्हें कहा जी साडे लाशां दे ढेर लग रहे सी, मास बरीअल्स हो रही सी और ये अमरीका भी चुप बैठा सी, यूरोप के मुल्क भी चुप बैठे सी। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां अपने प्रोग्राम नूं होर अगे वधांदे अज दे दूसरे अहम इशू दे नाल। उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि फ्रांस दे प्रेजिडेंट मैक्रोन ने रवांडा दे लोकां तों 1994 दी रवांडन नस्लकुशी लई मुआफी मंगी है। इसे तरह कैनेडा दे प्रेजिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने इटालियन मूल दे कनेडियनां कोलों दूसरे संसार युद्ध दौरान उन्हां नाल कीतीआं गईआं वधीकिआं लई भी माफी मंगी है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह जुड़े रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, लफज घल्लूकारा, हॉलोकॉस्ट, एथनिक क्लिनजिंग, जेनोसाइड, नस्लकुशी, वॉर क्राइम्स जिन्हां नूं अज कहा जाता है नस्लकुशी करते ने, ये इंसानी तारीख दे विच बेशक इहदा जिहड़ा असीं जे डिस्कस करिए तो बहुत पिछे जा सकते हैं, पर जे 20वीं सदी की गल ही करिए 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी एंड तो 19th सेंचुरी नेशन स्टेट्स का कानसैप्ट आंदा है, एम्पायर्स का कानसैप्ट टुटदा है, पर वो नेशन स्टेट्स भी जिहड़े ने किवें कॉलोनाइज यूरोप करदा है दुनिया भर च जाके। उन्हां चों ब्रिटेन होए, फ्रांस होए, स्पेन, पुर्तगाल, ये 4 सदियां पहलों तो भावें चल रहा सी, पर किवें वो कंसोलीडेट करते हैं। और फिर इन्हां दी आपसी राइवलरी यूरोपीयन पावर्स दी, दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप से ओरिजिनेट होए और लड़े भी गए। बाकी तो उन्हां दे नाल उही जड़े ने नत्थी हुंदे गए जड़ियां कॉलोनीज सी। और किस किस्म दे वार क्राइम इन्हां ने कीते, किस किस्म दे जुल्म होए। और असी अक्सर जदों नाजियां की गल करते हैं, फाशिस्ट मुसोलिनी की गल करते हैं, फिर जिहड़ा जूइश हॉलोकॉस्ट जां जिप्सीज दे नाल की होया, दूसरे इहदा जिक्र हुंदा है। लेकिन ये तो सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो पहलां दीआं गल्लां ने। ये कहा जाता है जां कहा जा सकता है कि सैकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 खत्म होया, उस तो बाद तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होया। लेकिन जे तुसीं 1945 तो हुण तक जिहड़ा आलमोस्ट 75 साल का टाइम बनता है, 75 प्लस, तो इन्हां सालां दे विच 75 सालां च इन्ने ज़्यादा लोग मारे गए जिन्ने जे दोनों वर्ल्ड वॉर्स विचले मरियां की गिणती तुसीं जोड़ भी लो
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਤਨਾਮ ਹੋਏ, ਕੋਰੀਆ ਹੋਏ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ, ਚਿਲੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੋਏ, ਇਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਉਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ, UN ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਡਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ NI ਖਲਾਈਜ਼ਾ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੂਇਸ਼ ਵੀ, ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਰਵਾਂਡਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਈਬ ਇੱਕ ਹੁਤਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੁਟਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1994 ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਸਟ 25-26 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਰਵਾਂਡਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਝੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਬਰੀਅਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਂਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਤਸੀ ਵੀ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁਟਸ ਜਾਂ ਹੁਤਸੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵੇਲ ਹੋਏ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਰਵਾਂਡਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਿਲਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਕਰਨ ਆਸ ਰਵਾਂਡਾ ਟੂ ਫॉरगिव ਫਰਾਂਸ ਓਵਰ 1994 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੋਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ France had not heeded warnings of impending carnage and had for too long valued silence over examination of the truth। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਂਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੌਲ ਕੈਗੇਮ,
उन्हें ये कहा कि भी ये his words were something more valuable than an apology, they were the truth। और उन्हें कहा जी चलो तुसी हुणी सही देर आयद दुरुस्त आयद मुआफ़ी तो मंगी है और घट्टो घट इस गल के उत्ते अफसोस का तो इजहार किया। और फिर उन्होंने मैक्रोन ने भी कहा ओनली दोज हु वेंट थ्रू दैट नाइट कैन परहैप्स फॉरगिव एंड इन डूइंग सो गिव द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस। उन्हें कहा जी जेडे 2.5 लाख इत्थे दफनाए हुए ने वो सानू फॉरगिव कर देन कि भाई माफ़ कर देन कि भाई असी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ 36-37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦਹਾਈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई आंसरेबल ठहराएगा, कोई अकाउंटेबल ठहराएगा? हुण ईवन कैनेडा जस्टिन ट्रूडो प्रेजिडेंट नहीं ने कैनेडा दे, प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इशूज फॉर्मल एपोलॉजी टू इटैलियन कैनेडियंस इंटर्नड ड्यूरिंग द सैकेंड वर्ल्ड वॉर। हुण अज कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर ने ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਈਕ ਹਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਮੂਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਟੁਗੈਦਰ ਸੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਸੋਲਨੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਟਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਭ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ Prime Minister Justin Trudeau delivered a formal apology on Thursday to Italian Canadians who were interned in this country during the Second World War, recognizing in the House of Commons address the wrongs done to these citizens by the federal government। A House of Commons अपनी पार्लियामेंट च खलो के माफी मांग रहे हैं। After Italy allied with Germany in June of 1940, 600 men were interned in camps in this country। 600 बंदे इटैलियन उन्होंने कैंपों के विच रखा है। 4 women were detained and sent to jail, while approximately 31,000 other Italian Canadians were declared enemy aliens, prompting mistreatment and discrimination, including fingerprinting and having to regularly report to local registers। 600 ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ 31,000 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1940 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 31,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦਿਸ saw parents taken from their homes, leaving families without income and children without fathers। It is a decision taken by Canadian government that no one was held responsible for and went against the values that Canada joined the war to fight for। फिर उन्होंने कहा कि to the men and women who were taken to prisoner of war camps of jail without charge, people who are no longer with us to hear this apology, to the children and grandchildren who have carried a past generation's shame and hurt, and to their community, a community that has given so much to our country, we are sorry, said the Prime Minister। और ये मैं समझदा भी ग्रेस है। हालां पिछले दिनों च अज तो 3-4 दिन पहला अगेन कामागाटा मारू जहाज़
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵਾਂਡਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਖਲੋ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੁਰਨਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਲਮੋਸਟ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 36-37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਟ ਦਾ ਵੂੰਡਸ ਹੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਐਂਡ ਲੈਟ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਫॉरगिवनेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਐ ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ। ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਐ ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ। ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਣਾ ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਛੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਨੁਰਨਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਵਾਂਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਕ ਲਿਓ, ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਯੂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।